नमस्कार जय जगन्नाथ जय माँ बिरजा समस्त को स्वागत करुछि मिश्रावती यूट्यूब चैनल को। तो आशा करुछि पिलामाने समस्ते बहुत भलरे थिबो। तो आज +2 सेकेंड ईयर पिलामानंकर जो पद्य रही बड़पण ठीक अच्छे तांकर बड़पण पद्यटी मु आलोचना करने को जाऊँगी जार कि कवि होउछंती राधानाथ राय। ओके एटा होची तुम मानकर पद्य जो अच्छी तुम मानकर बड़पण पद्य अच्छी तपस्विन पत्र अच्छी तापर तुम मानकर पिंगलार अभिसार अच्छी बंदीर विरह व्यथा अच्छी वार्ता अच्छी ये जो 5टी कविता रही पांचटी पद्य रही से पद्यरु प्रथम पद्यटी होची बड़पण जहाँ को कि लिखिंट राधानाथ राय कविवर राधानाथ राय ठीक अच्छे। तो बड़पण कौन कहुई बड़पण कौन बड़पणर माने अर्थ कौन बड़पण कौन प्रकृत में बड़पण आम क्या कहते कहार महत्वपण बा बड़पण आम कहती तार बहुत बड़पण अच्छी कहीं कहती बड़पणर अर्थ कौन पिला माने मु तो निहाती तुम मानक कहबी आम ये कविताटी शेष करवा जितेबाला शेष हो कविताटी से तुमने बड़पणर अर्थ बहुत बढ़िया से जापर। तथापि तुम्हें माने तुम मान हिसाब से बड़पण कौन 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 बुझुच बड़पण बोली कहती तार बहुत बड़पण बहुत हेल्प कर समस्त को हेल्प करुच्ची। तो एमती जो आम कहते तुम्हें माने कौन बुझुच कमेंट मध्यम जनइब आउ क्लास रो जितेबाला शेष हो तुम मानकर बड़पण पद्यटी बड़पण कविताटी से तुम मैंने बड़पणर अर्थ कौन निहाती जापर ठीक अच्छे कहीं आम सीना पढ़िले जाना बड़पण कौन महत्वपण कौन कहार बड़पण कथा कहुच्छी क्यों मानकर महत्वपण कथा कहुच्छी। तो कविताटी पढ़ा पूर्वर आम टिके लेखकों विषय जाना है। एठी लेखक होउचंती कविवर राधानाथ राय जे कि बालेश्वर जिलार केदारपुर ठारे जन्मग्रहण करथिले 1848 मसीह ठीक अच्छे। बालेश्वर जिला केदारपुर ठारे जन्मग्रहण करथिले 1848 मसीह आउ तांकर मृत्यु घटिथिला 1908 रे तांकर मृत्यु घटिथिला 1908 रे। तांकर सब लेखा कौन कौन अच्छी ना केदार गौरी नंदीकेश्वरी उषा पार्वती चिलिका चंद्रभागा दरबार महाजात्रा जजतिकेश्वरी तो युड़ाक सब हूँ लेखा या सहित भी आहरी केते गुड़िए गद्य रही तालीय जुबा विवेकी हाँ राधानाथ रायकर विवेकी हूँ गोटे प्रबंध आमर ओडिया साहित्यर प्रथम प्रबंध होउची विवेकी यही तांकर लेखा गुड़ाक तुम टिके मन रखिबो कहीं एग्जाम रे सर्ट क्वेश्चन रे पकईदेव कि राधानाथ रायकर दुईटी लेखा लेख बा दुईटी लेखा कौन तो तुम मैंने बास 4 ରୁ 5ଟି लेखा मन रख जोटा कि तुम मानकर निहाती काम दब है। तापरे राधानाथ राय ओडिया आधुनिक काव्य साहित्यर पथीकृत स्रष्टा प्रथम कवि भाव से पाश्चात्य और भारतीय साहित्य उभयर अध्ययन और अनुशीलन करी आपणार काव्य कवितारे प्रतिफलित करथिले तेणु तांका साहित्य को प्राच्य पाश्चात्यर समन्वय बोली गवेषक माने मत दियंती। राधानाथ ओडिशा माटीर जड़े सुयोग्य संतान महाकवि शारदा दासଙ୍କ परी से ओडिशार माटी पानी अरण्य पर्वत नदी समुद्र और तीर्थस्थान मानकु आपणा काव्य महत्व स्थान प्रदान करिछंती। शिक्षकरु शिक्षा प्रशासक होइथिबा राधानाथ समग्र ओडिशा एवं भारतर विभिन्न स्थान भ्रमण रे सुयोग पाइथिले। कविवर राधानाथ आपणार कवितारे प्रकृतिर नैसर्गिक सौंदर्यर अपरूप वर्णना करिछंती। सुखपाठ्य भाषा सरल सुबोध छंदरे जीवनर पार्थिव अनुभूति और नश्वरता प्रकृति मध्य परमेश्वरंकर दर्शन सत्य धर्मर जय आदि प्रसंग को आपणा काव्य गुड़िकरे से सुंदर भावरे रूप प्रदान करियछंती। कविंकर सौंदर्य संदर्शन रे पारदर्शिता विषय निर्वाचन रे नूतनता वर्णनार रसालता
ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟର ବିଶାଳତା ଓ ଭାଷାର ଲାଳିତ୍ୟ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଖ ପାଠ୍ୟ କରିପାରିଛି। ରାଧାନାଥ ସାଧାରଣ କବିରୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଯୁଗ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ସ୍ରଷ୍ଟା। ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ପଣ କବିତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ, ଯେଉଁ କବିତାଟି ଲେଖା ହେଇଥାଏ ସେ କେଉଁ ନା କେଉଁ ଗୋଟେ କବିତା ସଂକଳନରୁ ଆସିଥାଏ ହେଲା। ତ ସେମିତି ଏଟା ବି ଗୋଟେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ବଡ଼ପଣ କବିତାଟି ତାଙ୍କର କେଉଁଥିରୁ ଆସିଅଛି। ବଡ଼ପଣ କବିତାଟି ରାଧାନାଥଙ୍କର ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟଙ୍ଗ କାବ୍ୟ ଦରବାରରୁ ଆସିଅଛି ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ପଣ କବିତାଟି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ସେଇ ବଡ଼ପଣ କବିତାଟି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟଙ୍ଗ କାବ୍ୟ ଦରବାରରୁ ଆସିଅଛି ହେଲା। ଆକୁ ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏଇଟା ବୋଲି ନୁହଁ, ସବୁ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକରେ, ସବୁ କାବ୍ୟ ବା ତୁମମାନଙ୍କ ଯେଉଁ କବିତା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଇଟା କେଉଁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କବିତା ସଂକଳନରୁ ଆସିଥିବ ହେଲା। ତ ଦରବାରରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି? ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ନକ୍ଷତ୍ର ବିଜ୍ଞାନୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସିଂହ ସାମନ୍ତକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ପାଇଁ କଟକର ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗରେ ଏକ ଦରବାର ବସିଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଦରବାର କାବ୍ୟଟିରୁ ଆମର ବଡ଼ପଣ କବିତାଟି ଆସିଛି ନା, ତ ସେଇ ଦରବାର କାବ୍ୟରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି? କାହିଁକି ନା ତା ଭିତରୁ ଆସିଛି, ଆମେ ତାକୁ ପଢ଼ିବା। ଯାହା ଭିତରୁ ସେଇ କାବ୍ୟଟି ଆସିଛି ବା ସେଇ କବିତାଟି ଆସିଛି, ଆମେ କ'ଣ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବାନି? ଦେଖ, ଦରବାରରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି? ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ନକ୍ଷତ୍ର ବିଜ୍ଞାନୀ ବା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସିଂହ ସାମନ୍ତକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କଟକର ଯେଉଁ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ଅଛି ସେଇଠି ଗୋଟେ ଦରବାର ବସିଥିଲା ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଗଡ଼ଜାତର ରାଜା ଜମିଦାରମାନେ ସେହି ଦରବାରକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେହି ରାଜା ଓ ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଆଶାର ଅହଙ୍କାର କବି ରାଧାନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆପଣାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲେଖନୀରେ ସେହି ଅହଙ୍କାରୀମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମହାକାଳର କ୍ରୂରତା, ଅହମିକାର ଆସରତା ଏବଂ ମଣିଷପଣିଆର ମହାନତା ଏବଂ ଧର୍ମର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ବିଷୟରେ ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମପଥରେ ଜୀବନଯାପନ କରି ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ପଣର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ପଣ କ'ଣ ବା ସେଇ ମହତପଣିଆ କ'ଣ, ଆମେ ଏଇ କବିତାଟି ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିଲ, ଯେଉଁ ଦରବାରଟି ବସିଥିଲା କଟକର ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗରେ, ତ ସେଇଠି ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଆସିଥିଲେ, ରାଜ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବା ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରଜାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ, କେମିତି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ। ରାଜାମାନଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ବା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଖୁସିରେ ରଖିବେ ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, କାହିଁକିନା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଭଲରେ ହିଁ ରାଜାମାନଙ୍କର ଭଲ। ତ ସେସବୁ ନ କରି ସେମାନେ କେମିତି ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ, ତ ଏଇ ବିଷୟରେ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଆମକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ କବିତାଟି ପଢ଼ିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା। ତ ଆଉ ଡେରି ନ କରିକି ଆମେ କବିତାଟି ପଢ଼ିବା। ଏଇଠି ବଡ଼ପଣ ରହିଛି ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦ ତୁମମାନଙ୍କର ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ବୁଝେଇବି, ତୁମେମାନେ ବାସ୍ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଚାଲ। ଠିକ୍ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଆମକୁ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିଲେ ହିଁ ଆମେ ତା'ର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବା। ତ ଏଇଟା +2 ତୁମମାନଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ପ୍ରତିଟି ପାଦକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଚାଲିବି। ତୁମମାନଙ୍କର ଯଦି ବି କେଉଁଠି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣେଇବ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ବି ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କହିଦେଉଛି, ମୋର କେଉଁଠି କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଉଛି ମୋତେ ନିହାତି ଜଣେଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଏଇସବୁ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ କଲେଜରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ସାରିଛି। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ମୁଁ ଯେହେତୁ କଲେଜରେ ପଢ଼ଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ତ ବହୁତ ପିଲା ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ କି ଆକୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ନିହାତି ଦେଖୁଥିବେ। ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କରୁଛି। ଦେଖିବା କେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ମୋର ପଢ଼େଇବା ଶୈଳୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାହା ବି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଠି କୁହାଯାଉଛି, ମନେ ନାହିଁ ତୁମେ କାହାର ସନ୍ତାନ, କେଶରୀ ଔରସେ ତୁମ୍ଭେ ସିନା ଶ୍ୱାନ। ତ ଏଇଠି କିଏ କହୁଛନ୍ତି? କବି
ରାଧାନାଥ ରାୟ କହୁଛନ୍ତି, ମନେ ନାହିଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ କାହାର ସନ୍ତାନ? କେଶରୀ ଔରସେ ତୁମ୍ଭେ ସିନା ଶ୍ୱାନ। କେଶରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସିଂହର ଔରସରୁ, ତୁମ୍ଭେ ସିନା ଶ୍ୱାନ ମାନେ ସିଂହର ଔରସରୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଶ୍ୱାନ ବା କୁକୁର ପରି କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ? ଶ୍ୱାନ ମାନେ କୁକୁର ହେଲା। ସିଂହର ଔରସରୁ, କେଶରୀ ମାନେ ସିଂହ, ସିଂହର ଔରସରୁ ପରା ତୁମେମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ। ସେହିଭଳି ସିଂହ ଭଳି ତମମାନଙ୍କର ହବା ଦରକାର। ସିଂହ କେଉଁ ଭଳି ଆଉ କୁକୁର କେଉଁ ଭଳି, ବୁଝିପାରୁଛ? ତ କବି ଏଇଠି ସେହି ରାଜାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସ୍ୱେଦ ଅର୍ଜିତ ଧନରେ ନିଜେ ଅୟେଶ ଆରାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ରାଜାମାନଙ୍କୁ କବି କହିଦେଉଛନ୍ତି କି ମନେ ପଡ଼ୁନି କି ତୁମ୍ଭେମାନେ କାହାର ସନ୍ତାନ? ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରା କେଶରୀ ଔରସରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛ। କେଶରୀ ଔରସରୁ ଜନ୍ମ ହେଇ ତମେ କୁକୁର ଭଳି ବ୍ୟବହାର କ'ଣ କରୁଛ? ଏଠି କବି କହୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବପୁରୁଷର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଶାଳ, ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଉଥିବ କେତେ କାଳ। ତ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ପିତାମାତା ମାନେ ଯେଉଁ କିଛି ବିଶାଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଯାଇଛନ୍ତି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଯାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ତମେମାନେ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଆଉ କେତେ କାଳ ଖାଉଥିବ। ଆମେ କୁହନ୍ତି ନା କ'ଣ ବସି ଖାଇଲେ ନଈ ବାଲି ସରେ ନାହିଁ କି କ'ଣ। ତ ଆମକୁ ନିହାତି କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆଜି ଅଛି ଗୋଟେ କାଲି ନ ସରିପାରେ, ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ନ ସରିପାରେ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ନ ସରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସିଏ ସରିବ। ତ କବି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ତମର ପୂର୍ବପୁରୁଷର ଯାହା ବି ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଛି, ତାକୁ ତୁମେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କେତେ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକି ଭାଙ୍ଗିକି ଖାଉଥିବ। ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିଜେ ତିଳେ ନ ବଢ଼ାଇ କରୁଥିବ ଆଉ କେତେ ତା ବଢ଼ାଇ। ତ ଏଠି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ନିଜେ ହେଲେ ତିଳେ ଟିକେ ବଢ଼ାନ୍ତ। ଆମର ବାପା ମା ମାନେ ବା ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ବଢ଼େଇବା ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ମାନେ ଆମର ସେଇ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ରହିବ, ଆମେ ବସିକି ଖାଇବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଆଉ ଆଗକୁ ନ ବଢ଼ାଇକି ଆମେ ତାକୁ ହିଁ ଖାଇକି ତାକୁ ଶେଷ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଆଗକୁ ବଞ୍ଚିପାରିବା? ଭିକ ମାଗିବା ଶେଷରେ। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆମ ବାପା ମା ମାନେ, ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରଖିଯାଇଛନ୍ତି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଯାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ଆଗକୁ ନ ବଢ଼େଇ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାକୁ ଖାଇ ଖାଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତମେମାନେ ନିଜେ ତିଳେ ନ ବଢ଼ାଇ କରୁଥିବ ଆଉ କେତେ କାଳ ତା ବଢ଼ାଇ। ତ ତାକୁ ଆଉ କେତେ କାଳ ତୁମେ ଖାଉଥିବ, ମାତ୍ର ତାକୁ ଆଗକୁ ନ ବଢ଼ାଇକି। ସେଠୁ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଥିଲେ ଆଗେ ଯେହୁ ଉତ୍କଳର ସ୍ୱାମୀ, ବହ୍ନି ଶିଖା ପରି ସଦା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ। ତ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳର ସ୍ୱାମୀମାନେ ଥିଲେ, ଉତ୍କଳର ରାଜାମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ବହ୍ନି ଶିଖା ପରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଥିଲେ। ବହ୍ନି ଶିଖା ମାନେ କ'ଣ? ନିଆଁ। ଆମର ଯେଉଁ ଆମେ ନିଆଁ ଲଗେଇଲେ ନିଆଁଟା କ'ଣ ହୁଏ ପିଲାମାନେ? ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଉପରକୁ ଯାଇଥାଏ, ମାନେ ନିଆଁର ଶିଖା। ବହ୍ନି ମାନେ ନିଆଁ, ନିଆଁର ଶିଖାଟା ଆମର କ'ଣ ହୁଏ? ଉପରକୁ ଯାଇଥାଏ। ତା ମାନେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳର ରାଜାମାନେ ଥିଲେ, ଉତ୍କଳର ସ୍ୱାମୀମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବହ୍ନିର ଶିଖା ପରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ଉପରକୁ ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେ ହୋଇ ସେହି ବଂଶର ସନ୍ତତି, ଜଳଧାରା ପରି ହେଲ ଅଧୋଗତି। ତ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେହି ବଂଶର ସନ୍ତତି, ତୁମେମାନେ ସେହି ବଂଶର ପିଲାମାନେ ହେଇକି ଜଳଧାରା ପରି ଅଧୋଗତି ହେଲ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳର ଧାରା ସବୁବେଳେ କେମିତି ହୁଏ ପିଲାମାନେ? ତଳକୁ ଯାଇଥାଏ, ତଳକୁ ବହିଥାଏ। ନିଆଁ ପରି ତ ସିଏ ଆଉ ଏମିତି ଉପରକୁ ଉଠେ ନାହିଁ, ଏମିତି ତଳକୁ ଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ସେହି ବଂଶର ପିଲା ହେଇକି ବି ଜଳର ଧାରା ପରି କ'ଣ କରୁଛ? ଅଧୋଗତି ହେଉଛ ବା ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଯାଉଛ, ତଳକୁ ଯାଉଛ, ଆଉ ଉପରକୁ ଉଠୁନାହଁ। ତୁମର ଉତ୍କଳର ସ୍ୱାମୀ ବା ପୂର୍ବପୁରୁଷ ବା ପୂର୍ବର ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ, ତାଙ୍କ ପରି ତମେମାନେ ଉପରକୁ ନ ଉଠିକି କ'ଣ କରୁଛ?
ତଳକୁ ତଳକୁ ସବୁବେଳେ ଖସୁଛ। ଜଳର ଧାରା ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ତଳକୁ ତଳକୁ ବହି ଚାଲେ, ତମେମାନେ ବି ସେମିତି ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସୁଛ। ପୁଣି କ'ଣ କହିଲେ ନା, ତୁମ୍ଭ ପିତୃଗଣ ପରମ ଉଦାର, ରାଜ୍ୟ ମଣୁଥିଲେ ଏକ ପରିବାର। ତୁମର ଯେଉଁ ପିତୃଗଣ ଥିଲେ, ତୁମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ? ପରମ ଉଦାର ଥିଲେ। ରାଜ୍ୟକୁ ସିଏ ଏକ ପରିବାର ପରି ମନେ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ସେଇଆ କରୁଛ? ଆମେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଜାଣିବା ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପିତା ମାତା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ପରମ ଉଦାର ଥିଲେ। ରାଜ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପରିବାର ପରି ମନେ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜର ପରିବାର ପରି ମନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଜାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଠି ପୁଣି କୁହାଯାଉଛି, କାହିଁ ଗଲା ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ସୁଧାରା, ରାଜା ପ୍ରଜା ଏବେ ହେଲେ ବାଜପାରା। ତ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେଇ ପ୍ରାଚୀନ ସୁଧାରା। ସୁଧାରା ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଥା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ପ୍ରଥା। ସେଇ ପ୍ରାଚୀନ ସୁଧାରା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜା ଆଉ ପ୍ରଜାମାନେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି? ବାଜପାରା ହେଉଛନ୍ତି। ବାଜମାନେ ତମମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ? ବାଜ ମାନେ ସଞ୍ଚାଣ, ହେଲା, ସଞ୍ଚାଣ। ପାରା ମାନେ ତ ପାରା ବୁଝୁଛ। ତ ଏଇଠି ରାଜା ଆଉ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି? ନା ବାଜ ଆଉ ପାରା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରାଚୀନର ସେଇ ସୁଧାରା, ସେଇ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଥା ଆଉ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜାମାନେ କ'ଣ ହେଲେଣି? ବାଜ ସହିତ ମାନେ ସମାନ ହେଲେଣି। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ବାଜ କହିଲେ ଏଇ ସଞ୍ଚାଣକୁ ବୁଝାଏ, ସଞ୍ଚାଣକୁ ବୁଝାଏ, ସଞ୍ଚାଣ। ଆଉ ପାରା କହିଲେ ତୁମମାନେ ପାରା ଜାଣିଛ। ଏଇଠି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପାରା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି, ଆଉ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ସଞ୍ଚାଣ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି ବା ବାଜ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। କାହିଁକି? ନା ରାଜାମାନେ, ଏବେକାର ରାଜାମାନେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାଇଲ? ଏଇଟା ବି ତମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କି ରାଜା ପ୍ରଜାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ବାଜପାରା, ହେଲା। ବାଜ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାହେଉଛି? ବାଜକୁ। ଆଉ ପାରାକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାହେଉଛି? ଆକୁ ଟିକେ ଦେଖିବ, ହେଲା। ରାଜାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ନା ପିଲାମାନେ? ରାଜାଙ୍କୁ ସଞ୍ଚାଣ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି, ହେଲା। ରାଜାଙ୍କୁ ସଞ୍ଚାଣ ବା ବାଜ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ପାରା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ଆକୁ ଟିକେ ଦେଖିବ, ହେଲା। କାହିଁକିନା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ୟା ଉପରେ 1 ମାର୍କିଆ 2 ମାର୍କିଆ ଆସୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? କାଢ଼ି ନେଲା ରାଜଭୋଗ ଅଭିଳାଷ, ପ୍ରଜା ମୁଖୁ ତାଙ୍କୁ ସମାର୍ଜିତ ଗ୍ରାସ। ପୁଣି ଏଠି କୁହାଯାଉଛି କାଢ଼ି ନେଉଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ? ଏବେକାର ରାଜାମାନେ। କାହାଠାରୁ? ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ। କ'ଣ କାଢ଼ି ନେଉଛନ୍ତି? ନା ତାଙ୍କର ରାଜଭୋଗ ଅଭିଳାଷ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜଭୋଗର ଯେଉଁ ଅଭିଳାଷ, ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜାମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ କାଢ଼ି ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଜା ମୁଖୁ ଆଉ କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି? ପ୍ରଜା ମୁଖୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ରମ ଅର୍ଜିତ ଗ୍ରାସ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ, ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଝାଳ ବୁହେଇକି ସେ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଶ୍ରମ ଅର୍ଜିତ ଗ୍ରାସ କହିଲେ ଖାଦ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ରାଜାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜାମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି? ତ ଏଇଠି କାଢ଼ି ନେଲା ରାଜଭୋଗ ଅଭିଳାଷ, ରାଜଭୋଗର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ଅଛି ସେସବୁକୁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜାମାନେ କାଢ଼ି ନେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ତାଙ୍କର ଶ୍ରମ ଅର୍ଜିତ କେତେ ଝାଳ ବୁହେଇ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଗ୍ରାସ, ସେଇ ଖାଦ୍ୟ, ସେସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଛଡ଼େଇକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କେତେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛ ତ। ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କେତେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି
ଦେଶୀ ହୋଇ ତୁମ୍ଭେ ଆଚରିଲ ନୀତି ନିର୍ମମ ବିଦେଶୀ ସର୍ବଶୋଷୀ ନୀତି। ତ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଆମ ଦେଶର ଲୋକ ହୋଇକି ଆପଣଉଛ କେଉଁ ଭଳିଆ ନୀତି ନା ନିର୍ମମ। ନିର୍ମମ ମାନେ ନିଷ୍ଠୁର, ନିଷ୍ଠୁର। ବୁଝିପାରୁଛ? ତୁମେମାନେ ଦେଶୀ ହୋଇକି, ଦେଶୀ ହୋଇ ତୁମ୍ଭେ, ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଦେଶୀ ହୋଇକି ଆଚରୁଛ ଏଇଭଳିଆ ନୀତି ନିଷ୍ଠୁର ବିଦେଶୀ ସର୍ବଶୋଷୀ ନୀତି। ବିଦେଶୀ ମାନେ ଇଂରାଜୀ ମାନେ ହେଲା, ଇଂରାଜୀ ମାନଙ୍କ ପରି ସର୍ବଶୋଷୀ ନୀତି ତମମାନେ ଆପଣଉଛ, ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରନ୍ତି। ସର୍ବଶୋଷୀ ନୀତି ମାନେ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରନ୍ତି। ତ ତୁମେମାନେ ସେହି ଇଂରେଜୀ ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଦେଶର ଲୋକ ହୋଇ ବା ଦେଶୀ ହୋଇକି ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ନୀତି କେମିତି ଆପଣଉଛ? ଏଠି କବି କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜାମାନଙ୍କୁ। ବୁଝିପାରୁଛ ରେ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ, ଦେଶୀ ହୋଇ ବହୁତ ସହଜ ସହଜ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଅଛି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏଇ ଦେଶର ଲୋକ ହୋଇକି, ତୁମେମାନେ ଦେଶୀ ହୋଇକି କେମିତି ତୁମେ ଆଚରଣ କରୁଛ ଏଇଭଳି ନୀତି। କେଉଁଭଳି ନୀତି ନା ନିଷ୍ଠୁର। ନିର୍ମମ ମାନେ ନିଷ୍ଠୁର, ବିଦେଶୀ ମାନେ ଇଂରାଜୀ ହେଲା। ଏଇ ଇଂରେଜୀ ମାନଙ୍କର ଭଳି ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇକି ସର୍ବଶୋଷୀ ନୀତି ବା ସର୍ବଶୋଷୀ ନୀତି କହିଲେ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସର୍ବ କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିଏ ଶୋଷଣ କରନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ନୀତି କ'ଣ ଆପଣଉଛ? ତାପରେ ପୁଣି କବି କହୁଛନ୍ତି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ନ ବାନ୍ଧି ପ୍ରଜାଙ୍କର ଚିତ ବିଦେଶୀ ସଙ୍ଗୀନେ କଲ ତାଙ୍କୁ ଭୀତ। ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି ବାତ୍ସଲ୍ୟର ସ୍ନେହରେ ଯଦି ତୁମେମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମନକୁ ନ ବାନ୍ଧି ପାରୁଛ, ବିଦେଶୀ ସଙ୍ଗିନୀ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଭୀତ କରୁଛ, ତାଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖାଉଛ। ବିଦେଶୀ ସଙ୍ଗିନୀ ମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ? ବିଦେଶୀ ସଙ୍ଗିନୀ କହିଲେ ବନ୍ଧୁକ, ସଙ୍ଗିନୀ କହିଲେ ବନ୍ଧୁକ। ତୁମେମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ, ଗୋଟେ ମାଟେ ତାର ପୁଅକୁ ଯେମିତି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହରେ ବାନ୍ଧି ଦିଏ ବା ଗୋଟେ ମାଟେ ତାର ପୁଅକୁ ଯେମିତି ସ୍ନେହ କରେ, ସେଇଭଳିଆ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହରେ ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମନ ବା ଚିତ୍ତକୁ ନ ବାନ୍ଧି ପାରୁଛ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ବିଦେଶୀ ସଙ୍ଗିନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁକରେ ଭୟ ଦେଖାଉଛ ବା ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ତୁମେମାନେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରୁଛ? ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହ ତ ଟିକେ ଦେଇପାରିବନି, ହେଲେ ସେଇ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କର, ସେଇ ଇଂରେଜୀମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖାଉଛ? କବି ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଆମେ ଯଦି ଜଣକୁ ଭଲ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଘୃଣା କାହିଁକି କରିବା? ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଘୃଣା କ'ଣ ପାଇଁ କରିବା? ମୁଁ ତତେ ଯଦି ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ନ ଦେଇପାରିବି ତ ଘୃଣା କାହିଁକି କରିବି ତତେ? ତ ସେଇ କଥା କବି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେମାନେ ବାତ୍ସଲ୍ୟର ସ୍ନେହରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମନକୁ ନ ବାନ୍ଧି ପାରୁଛ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବିଦେଶୀ ବା ଇଂରେଜୀମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ କାହିଁକି ଭୟ କରୁଛ ବା ଭୟଭୀତ କରାଉଛ? ଭୀତ ମାନେ ଭୟ ହେଲା, ଭୟ କରାଇବା। ଆଉ ବିଦେଶୀ ମାନେ ତ ଇଂରାଜୀମାନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ସଙ୍ଗିନୀ କହିଲେ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ, ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ହେଲା। ବୁଝିଲ? ତାପରେ ଅଛି ଗନ୍ତା ଘର ହେଲା ତୁମ୍ଭର ସର୍ବସ୍ୱ ସର୍ବସ୍ୱ ପ୍ରସାଦ ଗାଭୀ ହସ୍ତି ଅଶ୍ଵ। ତ ଏଇଠି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କର ତ ଗନ୍ତା ଘର ମାନେ ରାଜାମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଖଜଣା ଖାନା ହେଲା, ଯେଉଁଠିକି ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି ଖଜଣା ରହିଥାଏ। ସେଇ ଗନ୍ତା ଘର ତ ତୁମମାନଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ହେଉଛି, ସବୁକିଛି ହେଉଛି। ସର୍ବସ୍ୱ ପ୍ରସାଦ ଗାଭୀ ହସ୍ତି ଅଶ୍ଵ। ଆଉ କ'ଣ ନା ପ୍ରାସାଦ କହିଲେ ଯେଉଁ, ଏଠି ପ୍ରାସାଦ କହିଲେ ଯେଉଁ ଉଆସ, ରାଜ ଉଆସ ହେଲା, ରାଜ ଉଆସକୁ ବୁଝାଏ। ତ ତୁମମାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି ତ ସେଇ ପ୍ରସାଦ, ଗାଭୀ କହିଲେ ଗାଈ, ହସ୍ତି କହିଲେ ତୁମମାନେ ଜାଣିଛ କ'ଣ, ଗାଭୀ, ହସ୍ତି ଆଉ ଅଶ୍ଵ, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ତ ତୁମମାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି। ତ ଏଇଠି ତାଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ କିଛି ବୋଲି କବି ଜଣାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ରହିଲା ନା ରାଜଧର୍ମ ହେଲା ପ୍ରଜା ଧନ ବୁହା ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଖଳଖଣ୍ଟ କାନ କୁହା ହେଲା। ତ ରାଜଧର୍ମ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ? ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ରାଜଧର୍ମ କ'ଣ? ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଧନକୁ ବୋହିବା ହେଲା। ରାଜଧର୍ମ ଏଇଠି ହେଇଗଲା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଧନକୁ ବୋହିବା। ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ଖଳ, କଣ୍ଟ, କାନ କୁହା। ଖଳ ମାନେ କ'ଣ? ଦୁଷ୍ଟ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ରେ ପିଲାମାନେ? ଦୁଷ୍ଟ। ଖଣ୍ଟ ମାନେ ଡକାୟତ, ଖଣ୍ଟ ମାନେ ଡକାୟତ। ଆଉ କାନ କୁହା ମାନେ ଜାଣିଥିବ
एपटे गोटे कथा कहीकि ता कान कहवा ता कान कहवा तो ये तो टोटाल उपरे कहवाकू गले तुम मानकर गंता घर है सबुकिछि बा तुमर से खजणा खाना से खजणा खाना होउची तुम मानक पई सबुकिछि सर्वस्व तुम मानकर प्रासाद से गाई हस्ती अश्व यही सब गुड़ाक तुम मानकर सबुकिछि आउ वर्तमान राजधर्म तुम मानक पई कौन हो जाउची प्रजाधन बुहा प्रजा मान जो धन अर्जन करिकी आणुचंती झाड़ बुहेकी आणुचंती ताकू तमे माने केमिति नब आउ मंत्री माने होचंती खळकंट कानकुहा तापरे कौन अछि तंडी दुखी रंक अरखित रांड विदेशी खुआइल कुकुटांड से कहते पुणी तंडी दुखी रंक रंक अरखित रांड एई मानंकु कौन करुछ एई मानंकु ठकिकी तुम मैंने आणुछ तांको सब किछि आनिकी काहाकू खुआउछ से इंग्राजी मानंकु से विदेशी मानंकु हैला ए साधारण लोक मानक ठारू जो माने विधवा जार केही भी नाहंती जो माने अरखित अरखित माने जार केही नाहंती जो माने रांड कहले एठी विधवा को बुझाए हैला विधवा अरखित कहले जो मानकर केही भी नाहंती सेई मानक ठारू टंडी कहले ठकीबा ठकीबा हैला सेई एई मानक ठारू तमे कोन करूछ ठकिकी आणुच सब किछि आनिकी काहाको खुआउछ कि रे एई विदेशी को आनिकी खुआउछ बुझी पारिलो प्रतिटी शब्दर अर्थ आमको बुझीबाको पड़िबो पिला माने गोटे कविता को पढ़िले बाकी मु तो भाबुची मु मोर प्राण प्रणे चेष्टा करुच्ची तममानकु बुझाइया पई तुम मैंने बुझीपार कि ना निहाती कमेंट माध्यम जनइब आउ जदि भी कौटी किसी त्रुटि रही जाऊँगी ताहले मते भी कमेंट माध्यम जनइब जहाँफल कि मुझे नेक्स्ट पढ़ेला बेलू ताकू सुधारी है ये बुझीपार तंडी कहले ठकीबा माने एई मानकू ठकिकी आनिकी एई विदेशी को से इंग्राजी मानकू खुआउछ कौन कुकुटा अंड खुआउचंती काहाठू ठकुचंती एई मानकठू ठकुचंती तापरे कौन कहउचंती न पाइले दुखी प्रजा खुद कुंडा नेले घी अटा संगे छाग मुंडा तो ये कहउचंती साधारण प्रजा माने पाउनाहांती कौन खुद कुंडा खंडे पाउनाहांती दुखी प्रजा माने खुद कुंडा पाउनाहांती हेले से माने कौन पाउचंती नेले घी अटा संगे छाग मुंडा कहले ये छेलीर मांस हैला माने साधारण प्रजा माने दुखी प्रजा माने सामान्य जो खुद जानीपार तो जो खुद चाउल भारे से खुद कुंडा भी पाउनाहांती किंतु से विदेशी मानंकु से इंग्राजी मानंकु कौन खुआउचंती छेलीर मांस खुआउचंती बुझीपारुछ अटा सहित घी अटा सहित पुणी कांड ज्ञानहीन कांड पृष्ठ हुंडा अभीष्ट देवता कले लोभ प्रेत हाँ ये यार रहीगला पिला माने एटा नेले घी अटे संगे छाग मुंडा कांड ज्ञानहीन कांड पुष्ट हुंडा तो ये कांड ज्ञानहीन माने जानी जार साधारण ज्ञान किसी ना कांड ज्ञानहीन तांकर किसी साधारण ज्ञान ही नहीं आउ कांड पृष्ठ हुंडा माने ज्ञान शून्य अस्त्र व्यवसायी जो माने है ज्ञान शून्य जो अस्त्र व्यवसायी है तमे माने कौन करुच एई दुखी मानंकु दुखी प्रजा मानंकु शोषण करुच से माने भी खुद कुंडा सामान्य पाउनाहांती खाइया पई आउ एई जो अस्त्र व्यवसायी जो विदेशी मानंकु जहार की साधारण ज्ञान नहीं सेई मानंकु नै कि घी अटा सहित छाग मुंडा दउच कौन बुझी पारल पिला माने एतिकी लाइन पूरा न पाइले दुखी प्रजा खुद कुंडा सामान्य दुखी प्रजा माने खुद कुंडा भी खाइबा को पाउनाहांती किंतु तमे माने घी सहित छाग मुंडा नहीं कि छेली मांस नहीं कि काहाकू दउच जहार साधारण कांड ज्ञान बोली किछि भी नहीं सेई अस्त्र व्यवसायी मानकू तुमे माने खाइबा को दउच सेही विदेशी मानकू खाइबा को दउच पुणी एठी कहउचंती अभीष्ट देवता कले लोभ प्रेत न चेतिले खाई विपदर बेत तो अभीष्ट देवता माने ये अभीष्ट कहले इष्ट देवता को बुझाए आम मानकर जी भी इष्ट देवता अच्छंती बा समस्तंकर कहीं ना कहीं इष्ट देवता अच्छंती तो सही
इष्ट देवता अभीष्ट अभीष्ट कहले इष्ट देवता कल लोभ प्रेत तुम्हें माने कौन कल लोभ करुच न चेतिले खाई विपदर बेत तुम मानकर से इष्ट देवता तुम मानक निहाती कौन आमे भूल कले आमको कहीं ना कहीं जनाऊँच आमे जानुचंती भूल करुचंती आमे जानुचंती एई प्रजा मानक शोषण करुचंती एते आमको लोभ घारुची जानिकी भी आमे जेते विपदर बेत खाइले भी चेतु नाहांती जेमिति कि गोटे पिला क्लास रे बारंबार चगला होची ताकू आमे बाड़े तो पारिबानी हैला ताकू सेमती आमरे कथारे कथारे बहुत किसी कथा कहउचंती से बुझुची कि सही कथाटा मैडम मते कहउचंती फिर भी सीए चेतु नाही सही परी हैला एते सब हो जाउची साधारण लोक मानक प्रजा मानक एते शोषण करूछ फिर भी तुम माने कौन करूछ चेतु न विपदर पेट खाइकी भी तमे माने सुधुरु नाह एते तुमको लोभ प्रेत घारिछि बोली कवि कहउचंती। पुणी एठी कौन कह जाउछि सदा होई पाप द्रविण प्रत्याशी सदा तमे माने कौन पाप द्रविण प्रत्याशी अर्थात पाप अर्जित धन को सबुबले आश्रय करूछ निजे तो रोजगार करि परिबनी निजे तो निज गोड़े ठिया कि किछि करि परिबनी किंतु सबुबले कौन करूछ पाप अर्जित धन को आश्रय करूछ मते किए देई दियंता कि मु खाई दियंती नहले मु काहाटू छड़े कि नहीं आसी खाई देबी सबुबले एई चिंता तम मानकर प्रजा मध्य पाप बुद्धि को मनासी तो प्रजा मानकर मध्य पाप बुद्धि को तमे माने मनासी बा पाप इच्छा को जो प्रकाश करी सबुबले तमे माने कौन करछ तमे माने सबुबले इच्छा करछ प्रजा मानक मध्य केमिति पाप वृद्धि को पुरैबा पाई हाँ पाप वृद्धि को पुरैबा पाई पुरैकी कौन करिब ना सेई तांकर जो पाप अर्जित धन बा से माने तो प्रजा माने झाड़ बुहा धन तांको पाई सेटा किंतु तमे माने सेटा को आणुच हाँ पाप अर्जित धन तमे माने अर्जन करूच से बोले अनेक रहउच केमती काहाठू आमे आनिबा रही थाओ टाकी करी जरिमना धने पुराइबा लागी मालिकाना तो ये पुणी कहते कवि सबुले टाकिकी रही था सबुले अनेक रही था कौन पाई ना किसी गोटे जरिमना काहाठू आनियापाई आउ से जरिमना को आनिकी आमर मालिकाना को आमर जो रही मालिकाना है ताकू पुरैबा कहीं आम देखी था ना गोटे पिलाटी केमी भूल करवा मुझे दीपारे बाड़ेबी ना किसी गोटे कथा कहबी मु सब अनेक रही है जो पिला को मुझे पसंद करेनी जो पिला क्लास रे चगला हुए मु सब अनेक रही है जदि से खाली टिके ना को किसी भूल कर ना मु कौन करी ना बाड़ेबी ना किसी ना किसी गाड़ी करी किसी ना किसी कहबी ठीक से यही राजा मैंने कौन कर सब टाकिक रोचे सब अनेक रोचे जरिमना करने लोक मान प्रजा मान कौन पाई ना तांकर मालिकाना बारा पूरा करेंगे गंता घर को पूरा करेंगे गंता घर को पूरा करेंगे यही साधारण लोक मान प्रजा मान जरिमना करिखी जो जरिमना नियंती जदि आम किसी भूल होता है गाँ मानक देखिए एगुड़ाक बेसी टिके देखा जाए जरिमना करती किए गछ काटिक नहीं आसला तो किए कि गोटे जोड़ा कि गाँव विरोध में जाऊँ किसी कम कला तो जरिमना नि जाए ठीक से हीपरी राजा मैंने अनै था केमती किए गोटे भूल कर गंता घर मालिकाना को पूरण करने जरिमना आणिबे धनर लालसा जाग्रते स्वपने धन बिनु नाही आन चिंता मने तो ये पुणी से कहते सबु बेले धनर लालसा तांको पाखे रोचे जाग्रते चेईथिबा समय रे भी आउ सोईथिबा समय रे भी केमिति काहाठारू को उपाय रे धन मु आनिबी धन बिनु नाही आन चिंता मने यही धन बिना तांको मन रे आउ किछि भी चिंता नाही सोइला बळी भाबुचंती मु काहाठू केमिति जरिमना करिके आनिबी केमिति आनिबी धन को उपाय रे आनिबी चेइला समय रे भी भाबुचंती सबू षड्यंत्र करचंती एई प्रजाठू केमिति आना जीव से प्रजाठू केमिति आना जीव तो एई धन बिनु तांकर मन रे आउ किछि भी चिंता नाही बोली कवि कहउचंती धनर साफल्य सुबय केवल यक्ष प्राय ताकू जगी केउ फल पुणी कहउचंती धनर साफल्य धनर सफलता केउथिरे मिलिबो सुबय रे अर्थात उत्तम व्यय सुव्यय कहले उत्तम व्यय को बुझाए धनर साफल्य बा सफलता केउथिरे मिलिबो ना उत्तम व्यय रे मिलिबो एई धन को किए जगुची यक्ष जगुची यक्ष प्राय ताकू जगी केउ फल तो पुणी कहउचंती धनर प्रकृत रे सफलता
କେଉଁଥିରେ ମିଳିବ ନା ସୁବ୍ୟୟରେ ବା ଉତ୍ତମ ବ୍ୟୟରେ ମିଳିବ। ତାକୁ ଯକ୍ଷ ଯେତେ ଜଗିଲେ ବି କେଉଁ ଫଳ। ମଞ୍ଚେ କେତେ ଆସି କେତେ ଗଲେ ଭାଇ, କିଏ ନେଇଗଲେ କି ଧନ ମୁଣ୍ଡାଇ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ମଞ୍ଚରେ କେତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କେତେ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ସଂସାରରେ, ଏଇ ପୃଥିବୀରେ କେତେ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ଲୋକ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଆସୁଛନ୍ତି କେତେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଏ କ'ଣ ଧନ ମୁଣ୍ଡାଇକି ନେଇଯାଉଛି କି? ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଖାଲି ହସ୍ତରେ ଆସିଥାନ୍ତି ସେମିତି ସମସ୍ତେ ଖାଲି ହସ୍ତରେ ହିଁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ତମାନେ ନିହାତି ଜାଣିଛ, ଆସିଥିଲି ଖାଲି ହସ୍ତେ ମାନେ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ ଚାଲିଗଲି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଏଇ ସଂସାରକୁ ଆସିଥିଲି, ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ମୁଁ ପାଦ ଦେଇଥିଲି, ଗଲାବେଳକୁ ବି ମୋତେ ସେମିତି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ନାଇଁ କି ମୁଁ ଯେଉଁ ସୁନା ଗହଣା ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ଲଗେଇଥିବି ସେଗୁଡ଼ାକ ନେଇକି ଯିବି। ତ ସେଇଟାକୁ କବି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ମଞ୍ଚରେ, ଏଇ ସଂସାରରେ, ଏଇ ପୃଥିବୀରେ କେତେ ଲୋକ ଆସି କେତେ ଲୋକ ପଳେଇଲେଣି। କେହି କ'ଣ ତାଙ୍କ ଧନକୁ ମୁଣ୍ଡାଇକି ନେଉଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ଘର ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଯାହା ବି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ସେସବୁକୁ ସେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି? ସେସବୁ ସେମିତି ପଡ଼ିକି ରହୁଛି। ଏଠି ପୁଣି କହିଲେ ପଡ଼ି ତ ରହିଲେ ପଛେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା, ପଡ଼ି ତ ରହିଲା ସୁନା ରୂପା ତୋଡ଼ା, ପଡ଼ି ତ ରହିଲା ରତନ ଭାସ୍ୱର, କୁବେର ଭଣ୍ଡାର ସମଗନ୍ତା ଘର। ତ ଏଇଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ପଡ଼ି ରହୁଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ସେ କରିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ପଡ଼ି ରହୁଛି, ସୁନା ରୂପା ତୋଡ଼ା ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ପଡ଼ିକି ରହୁଛି। ପଡ଼ି ତ ରହିଲା ରତନେ ଭାସ୍ୱର। ରତନେ ଭାସ୍ୱର ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରତ୍ନ ସୁନା, ଭାସ୍ୱର କହିଲେ ସେଇ ଟ୍ରେଜେରୀ, ସେଇ ମାଲିକାନା, ସେ ସବୁ ପୂରଣ ହେଇକି ଥିବ କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିକି ରହିବ, ମଲାବେଳେ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଉନି। କୁବେର ଭଣ୍ଡାର ସମଗନ୍ତା ଘର, ଅର୍ଥାତ୍ କୁବେର ମାନେ ଧନର ଦେବତା। ଧନର ଦେବତା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସବୁ କିଛି ଜଗିକି ରହୁଛନ୍ତି। କୁବେର ଭଣ୍ଡାର, ସେ ଯେଉଁ ଧନ ବା ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଯାହା ଆମର ସବୁ ରହୁଛି ତାକୁ କିଏ ଜଗିକି ରହୁଛନ୍ତି? କୁବେର, କୁବେର ଦେବତା। ତ ତାଙ୍କୁ ଜଗିକି ସେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସବୁ ପଡ଼ିକି ରହୁଛି। ସମଗନ୍ତା ଘର, ସେ ଭାସ୍ୱର, ସେଇ ତମମାନଙ୍କର ରତ୍ନ ସୁନା ତୋଡ଼ା, ହାତୀ ଘୋଡ଼ା, ଯାହା ବି ଘର ଦ୍ୱାର ଯିଏ ଯାହା କରୁଛି ନା ସେ ସବୁ ସେମିତି ପଡ଼ିକି ରହୁଛି। ଆମେ ମଲାବେଳେ ସେସବୁକୁ କିଛି ନେଇକି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ ଏଇଟା ଆମକୁ କବି ଜଣେଇ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଆମେ ଯେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଖାଲି ହସ୍ତରେ ହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହେଲା, ତ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ରେ ପିଲାମାନେ? ତ ତମମାନେ ବୁଝିବା ତ ନିହାତି ଦରକାର, କାହିଁକିନା ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ଟି କରୁଛି। ଯଦି ବି କେଉଁଠି କେଉଁ ବି ପଏଣ୍ଟ ତମେ ନ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇଦେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ଆର ଆଉ ଅଧା ଆଲୋଚନା କରିବି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା କହିବି ବା ବୁଝେଇଦେବି। ହେଲା, ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଜିଣିବାକୁ ଆଉ ନାହିଁ ଧରାଖଣ୍ଡ, ବୋଲି କଲେ ଯେହୁ ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ଗଣ୍ଡ। ତ ଏଇଠି ଆଉ ଜିଣିବାକୁ ଆଉ ଜୟ କରିବାକୁ ଧରାଖଣ୍ଡ ନାହିଁ, ପୃଥିବୀ ଦେଶ କିଛି ବି ନାହିଁ ବୋଲି କିଏ ଲୁହ ଗଡ଼ଉଛନ୍ତି? ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ, ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ମାନେ ଲୁହ, ଗଣ୍ଡ ମାନେ ଗାଲ। ହେଲା, ଲୁହରେ ମାନେ ଏତେ ଲୁହ ଗଡ଼ଉଛନ୍ତି ଯେ ଲୁହରେ ଆମ ଗାଲ ଓଦା ହେଇଗଲାଣି। କାହାର? ସେହି ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକଜାଣ୍ଡର। ଏଠି ଆଲେକଜାଣ୍ଡରଙ୍କ କଥା ଆସିଲା ପିଲାମାନେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜିଣିବାକୁ ବା ଜୟ କରିବାକୁ, ସିଏ ସବୁ ଜୟ କରିସାରିଲେଣି, ସବୁ ଜିଣି ସାରିଲେଣି, ସବୁ ଧରାଖଣ୍ଡକୁ ସିଏ ଜୟ କରିସାରିଲେଣି ବା ଜିଣି ସାରିଲେଣି। ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଜୟ କରିବାକୁ ଧରାଖଣ୍ଡ ହିଁ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସିଏ ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଲୁହରେ ତାଙ୍କର ଗାଲ ପୁରା ଓଦା ହେଇଗଲାଣି। କାହିଁକି ନା ଆମ ଆଖିରୁ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଧାର ଖସି ଆସିବ ସେ କେଉଁଠିକି ଯିବ? ଏଇ ଗାଲକୁ ହିଁ ଓଦା କରିବ ନା ରେ ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇଠି ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକଜାଣ୍ଡର କହୁଛନ୍ତି ଜୟ କରିବାକୁ ଆଉ ଧରା ନାହିଁ, ଜିଣିବାକୁ ଆଉ ନାହିଁ ଧରାଖଣ୍ଡ, ବୋଲି କଲେ ଯେହୁ ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ଗଣ୍ଡ। ମଲାବେଳେ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ସ୍କନ୍ଦର, କି କହିଥିଲେ ତା ଚିତ୍ତେ ଥରେ ଧର। ପୁଣି ଏଠି କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ମରିଥିଲେ ସେ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଗ୍ରୀକର ବୀର ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ମରିଥିଲେ, ମରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଟିକେ ତମ ଚିତ୍ତେ ବା ଟିକେ ମନରେ ପକାଅ। କି କହିଥିଲେ? ତା ଚିତ୍ତେ ଥରେ ଧର, ତା ତୁମେ ମନେ ଥରେ ପକାଅ ସିଏ କ'ଣ କହିଥିଲେ। ତ କ'ଣ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଆମର ମନେ ଅଛି କି ନାହିଁ? ହଉ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବା ଆଉ କ'ଣ। ହେଲା, ତ ସିଏ କହିଥିଲେ ବୋଇଲେ ଏ ପ୍ରାଣ ଗଲେ ପିଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି। ଏଇଟା ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକଜାଣ୍ଡର କହିଥିଲେ। ହେଲା, ବୋଇଲେ ସିଏ କହିଲେ ଏ ପ୍ରାଣ ଯେତେବେଳେ ପିଣ୍ଡ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମରିଯିବି,
କ'ଣ ହେବ? ନେବ ଯେବେ ମୋତେ କୋକେଇରେ କାଢ଼ି। ହଁ, ନେବ ଯେବେ ମୋତେ କୋକେଇରେ କାଢ଼ି, ଦେଇଥିବ ତହିଁ ମୋ ଶବ ଶୁଆଇ, ବେନି ପାଶେ ବେନି କରକୁ ଝୁଲାଇ, ଯା ଦେଖି ଜାଣିବେ ଜଗତ ସମସ୍ତେ, ଆସିଥିଲି ଫେରିଗଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ। ତ ଏଇଠି ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର କ'ଣ କହିଲେ ନା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମରିଯିବି, ଏ ପ୍ରାଣ ଯେତେବେଳେ ମୋର ପିଣ୍ଡ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବ, ତମେମାନେ ମୋତେ କ'ଣ କରିବ? କୋକେଇରେ ହିଁ କାଢ଼ିକି ନେଇକି ଯିବ ନା, ମୋତେ କୋକେଇରେ ଶୋଇଦେବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କୋକେଇରେ ଶୋଇ ଦେଉଛ ନା, ଏମିତି କରିକି ଯେତେବେଳେ କୋକେଇରେ ମୋତେ ଶୋଇ ଦେଉଛ, ମୋର ଦୁଇ ହାତ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଝୁଲୁଥିବ, ମୋତେ ଶୁଆଇଦେଲ କୋକେଇରେ। ହଁ, ବେନି ପାଶେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏପଟେ ଆଉ ଏପଟେ ଦୁଇ ପଟେ ଦୁଇ କରକୁ ଝୁଲାଇ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇଠି ଶୋଇଥିବି ମୋର ଦୁଇଟାଙ୍କ ହାତ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏମିତି ଝୁଲୁଥିବ। ଆଉ ଯାହା ଦେଖିକି ଜାଗତ, ଏଇ ଜଗତର ଲୋକମାନେ, ଏଇ ଜଗତେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ କି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ, ଆଉ ଫେରିଗଲି ବି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ, ମୋ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ଯେମିତି ସଂସାରକୁ ଆସିଥିଲି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏ ସଂସାରରୁ ଯାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଏହି କଥାକୁ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର କହୁଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା କେଉଁଠୁ? ଏଇଠୁ, ଏହି ମହାକାବ୍ୟ, ଏହି ମହାବାକ୍ୟ ମନେ ମନେ ହେଜି ସତ୍ୱଗୁଣ ଭଜ ଲୋଭ ମଦ ତେଜି। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବ। ମାନେ ମୁଁ ଚାହୁଁନି କି ତୁମମାନେ କହିବ ମ୍ୟାମ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା କି କ'ଣ, ବଟ୍ ମୋତେ ଜଣେଇବା ଦରକାର କେଉଁଠି କିଛି ମାନେ ତ୍ରୁଟି ରହିଗଲା କି ମୋତେ ଆଉ ଟିକେ କେମିତି ମୋତେ ଟିକେ ମୋଡ଼ିଫାଏ କରିକି ପଢ଼େଇବାର ଅଛି କି କେମିତି କ'ଣ, ଯାହା ବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଲାଗିବ ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବ। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରୁ ତାକୁ ସୁଧାରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ବାସ୍ ଟିକେ ତୁମମାନେ ସେୟାର କରିଦେବ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତ, କିନ୍ତୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ।